स्टूडेंट्स पूर्व क्लास में पढ़ी स्लेव डायनेस्टी कथा पढ़ी दासवंश कथा पढ़ी दासवंशर प्रतिष्ठा केबे होता आम आलोचना करते डिटेल तुम्हें कह दासवंशर प्रतिष्ठा केबे होता ना 1206 मसीह होता नहीं 1206 रु 1200 केते ना 1290 पर्यंत होता है कि 1206 रु 1290 पर्यंत होता दासवंशर प्रतिष्ठाता कथा कहले कुतुबुद्दीन नाइबियाक कथा कहीपर कुतुबुद्दीन नाइबियाक किए थे ना मोहम्मद घोरींकर जड़े दास थे है कि मोहम्मद घोरींकर दास थे तो ये आम पूर्व क्लास रे पढ़ी कौन गियासुद्दीन बलबन तुम ये देख बही रे अच्छी कौन टे ना गियासुद्दीन बलबन कथा ये 1297 जाए अच्छी है कि ये कौन देती ना 1297 देखिपार 1297 जाए देती कि आक पर 1200 मनक सरी 1287 1287 रु 1287 रु 1290 भितर इतिहास तुम बही ना तो सेठी कौन थला ना 1287 रु 1290 भितर से आउ जड़े थे ना था काईकुबाद मनक काईकु है कि काईकुबाद है कि 1287 रु 1290 मध्य ये होचंदी कौन ना गियासुद्दीन बलबन नाती मनक ग्रांडसन कथा कहे ग्रांडसन कथा कहे गियासुद्दीन बलबन ग्रांडसन कथा कहे दिल्ली सुल्तान भाव में नियुक्ति दि जाता है कि बुझीपार तापर मनख आंपर है कि सांगे सांगे से कौन है ना पाखापाखि से 1290 पाखापाखि है कि 1290 पूर्व टे हम बोधे है कि पुओ है कि पुओ जाना काईमुर मनक पुओ कार ना से जो काईकुबादर पुओ काईमुर राजसिंहासन आहरण करते है कि मन रख किंतु 1290 फिरोज है कि जी कि आरिज ई मामुल्क जोटा कि आम कहे कौन मिनिस्टर कथा कहला कि काईमुर को मर्डर करते है कि मनक 1290 मसीह फिरोज से कौन कले ना काईमुर को मर्डर कले हत्या करी है कि राजसिंहासन आरंभ करते है कि मन हो ना नहीं ये से कौन है ना जलालुद्दीन खिलजी है कि ना रहा से खिलजी वंश से स्थापन कले मन हो से खिलजी वंश को स्थापन करते है बुझे ना नहीं अच्छा ताले बर्तमान आम पढ़ा खिलजी वंश कथा पढ़ा डिटेल कहीदेली खिलजी वंश आरंभ होगा कथा कहली 1290 ख्रीष्टाब्द जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन आहरण कले मृत्यु पर है कि जामाता अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन बसिले मनक जितेबले 1200 भलसे पिले बुझ आगे खिलजी वंश कौट आरंभ होती खिलजी वंश 1290 रु 1200 केते 1320 1290 रु 1320 पर्यंत खिलजी वंश आरंभ होती नहीं अच्छा 1290 मन रख 1290 ख्रीष्टाब्द जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन आहरण करते मृत्यु पर जामाता कि अलाउद्दीन खिलजी है कि अलाउद्दीन खिलजी पाखापाखि ये बोधे मन खिलजी वंश जो कहला कि जलालुद्दीन खिलजी ये कौन करते जीवन काल राज्यकाल कथा कहले 1290 पिले मन रख 1290 रु 1296 होता है मनोज ना नहीं किंतु अलाउद्दीन खिलजी 1296 रु 1316 कथा आलोचना करवा मनोज ये तीन खिलजी वंश 3 जन कथा आलोचना करवा जन कथा आलोचना कर सारे बर्तमान सेकेंड जन कथा जहाँ आम कहे अलाउद्दीन खिलजी बोली कहे जलालुद्दीन खिलजी कथा आम आलोचना कले अलाउद्दीन खिलजी 1296 ख्रीष्टाब्द मन रख 1296 ख्रीष्टाब्द दिल्ली सिंहासन आहरण कले 1316 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से 20 वर्ष शासन करते सुल्तानी शासन अलाउद्दीन खिलजी स्वतंत्र स्थान रही से द्वितीय आलेक्जेंडर भी मन रख अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय आलेक्जेंडर भाव में समग्र पृथ्वी को जय कर इच्छा था मात्र वृद्ध परिषद अलाउद्दीन है कि मुल्क परामर्श क्रमे से प्रथमे सारा भारत जय करने को निष्पत्ति नहीं है कि भारत जय करने को निष्पत्ति नहीं अलाउद्दीन खिलजी से एक्सट्रा दी जाना अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी पुतुरा है कि पुओ नु पुतुरा थे मन रख अलाउद्दीन खिलजी कहते सुल्तान धारापृष्ठ ईश्वर स्वरूप और से साधारण जनता सहित तुलनीय नुहति बाकी ही आईन राज्यर मंगल जहाँ करेंगे ताहा ठीक अटे ये से कही है कि तीनोटी कार्यपाई से दृढ़ इच्छा था से गुड़िक कौन ना
ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ କରିବା, ମଙ୍ଗୋଲ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଲା କି এই ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେନାବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା କି ବାସ କରୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର ବସାଇଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜମି ମାପ କରାଇ ତଦନୁସାରେ କର ବସାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ଆଣି ରାଜକୋଷରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ। ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଛି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲଘୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସେନାବାହିନୀ 1299 ମସିହାରେ ହେଲା କି ଗୁଜୁରାଟର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅନିଲୱାରା ହେଲା କି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସେନାବାହିନୀ ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ମାଲବ ହେଲା କି ଜୟ କଲେ। ଏହାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ରଣଥମ୍ଭୋର ଏବଂ ମେୱାର ଚିତ୍ତୋରଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜୟ କଲେ। ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନେ ରଖ, ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସିଏ ଆଙ୍କ ଅଧୀନ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେଇଥିଲେ, ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବ୍ୟତୀତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ସିୱାନା ଆଉ ଜାଲର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ କହେ ଦେଖ ନା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ 1307 ମସିହାରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ପଠାଇଲେ। ହେଲା କି ମାଲିକ କାଫୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଦ୍ୱାରସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡେ, ହୟଶାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଆଣି କ'ଣ କଲେ ନା ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଣି ଆସିଲେ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନିଜର ଶାସକ ରହିବାକୁ ସୁଲତାନ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଥା। ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କିଏ ନା ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ କିଏ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହଙ୍କୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସ୍ରୁ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ହେଲା କି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସ୍ରୁ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ବସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ ସାମନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଘାଜି ମଲିକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହୋଇ ତୁଗଲକ ବଂଶ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ପଡ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦାସ ବଂଶ କଥାରେ। ହେଲା ଏଇ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁନା ଖାଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାମ ଧାରଣ କରି ହେଲା କି ଜୁନା ଖାଁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାମ ଧାରଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କଲେ। ସେ ସମୁଦାୟ 26 ବର୍ଷ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇବନ ବକ୍ତୁତା ଏକ ବିବରଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା କି ଏହି ବିବରଣୀ ସେତେବେଳର ଭାରତର ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଫିଗର ଦେଖୁଛ, ଫଟୋ ଦେଖୁଛ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନକ ମହମ୍ମଦ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ, ଗଣିତ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦାନଶୀଳ, ସରଳ, ନିଡ଼ାମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହମ୍ମଦକୁ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା କି ମହମ୍ମଦ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି ପଢ଼ିବା। ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ଦୋ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କର ବୃଦ୍ଧି କଥା କୁହାଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଉଥିଲା। ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲା କି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ
ହେଲା କି ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର କିପରି ବିକାଶ ଘଟିବ ହେଲା କୁତୁବ ମିନାର ସବୁଗୁଡ଼ା ସେ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ।